السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز برادران اسلام، آج انشاءاللہ المستعان ہم ایک عظیم ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہ عظیم ہستی کہ جو آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام پانے والے، جنہیں یار غار رسالت، پاسدار خلافت اور تاجدار امامت، افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا ہے، جنہیں آج بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جنہیں سب سے افضل امتی کہا گیا ہے، اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بغوش اسلام ہوئے، اور آپ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قبل اس کے کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کریں، پہلے ہم مختصر ان کا تعارف دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی، اور آپ قبیلہ قریش کے ایک خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا، اور آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ اب ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جب ہم کتاب و سنت کی دلائل کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وارد ہوئی ہے، لیکن کچھ نکات میں ہم بالاختصار آپ کے سامنے ان کی فضیلت بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں رسالت مآب سے صدیق کا لقب ملا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور خاص طور پر واقعہ معراج کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا کسی چوہ چرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسالت مآب سے جو لقب نصیب ہوا وہ صدیق کا لقب تھا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی ہے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس وقت دی تھی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے جبرائیل وحی لے کر آیا تھا، تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے یہی ابوبکر صدیق تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سخی تھے۔ امت محمدیہ میں صحابہ رسول میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابوبکر صدیق ہی وہ شخصیت ہے کہ جسے یار غار ہونے کا شرف حاصل ہوا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہجرت کے وقت گئے تھے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ رات گزاری۔ قرآن نے اسی ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا ہے۔ یہی وہ ابوبکر صدیق ہے کہ جو خلیفہ بلا فصل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور امت محمدیہ کی رہنمائی کی۔ ابوبکر صدیق ہی وہ شخصیت تھی کہ جو امت محمدیہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے،
नबियों में सबसे अफजल नबी और सबसे बेहतर नबी जिसे खातमुन नबीयीन कहा गया, उसी की उम्मत में अबू बकर सिद्दीक अफजल तरीन शख्सियत है। अबू बकर सिद्दीक ही वो शख्सियत है कि जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई थी। और अबू बकर सिद्दीक ही वो हस्ती है कि जो उम्मत के सबसे बड़े आलिम थे, कि जो इल्म में बहुत बुलंद मकाम रखा करते थे और उन्हें इस्लामी मसाइल में सबसे ज्यादा इल्म हासिल था। अबू बकर सिद्दीक ही वो शख्सियत थे कि जो नरम दिली में बेमिसाल थे। नरम दिल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप देखिए अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी और मोहब्बत का जज्बा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त भी किसी सहारे की जरूरत थी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा पेश रहा करते थे। यही अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी मोहब्बत और साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को सबसे ज्यादा है। मेरे साथ मोहब्बत करने वाले सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और यही अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है कि जिन्हें अज़ाब कब्र से नजात मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती है कि जिन्हें अज़ाब कब्र नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक ही वो शख्सियत थे कि जिससे मोहब्बत इलाही का हुसूल हुआ। अल्लाह ताला भी इस अबू बकर से मोहब्बत करता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। और इसी तरह से यह वो हस्ती है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही इमामत के फराइज अंजाम दे चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इमामत का हुक्म दिया था। और यह वो शख्सियत है कि जो सबसे ज्यादा सवाब पाने वाली शख्सियत है। अबू बकर ही वो शख्सियत है कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दरबार से सबसे ज्यादा नेकी कमाने वाला शख्स कहा गया है। अबू बकर सिद्दीक ने नेकियों में हर किसी को पीछे छोड़ दिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बरोज़े क़यामत नसीब होगी। और अबू बकर सिद्दीक ही वो शख्सियत थे कि जिन्हें सबसे ज्यादा खौफ खुदा था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर मेरी उम्मत में से सबसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को दुनिया में ही जन्नत की खबर सुनाई थी। और जब भी कोई काम करना होता था, किसी हुक्म की पासदारी करनी होती थी, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहली सफ में खड़े होते थे और पहले नंबर पर उस नेकी को अमलाने वाले नजर आते थे। अबू बकर सिद्दीक ही वो शख्सियत थे कि जिनका दिल भी गनी था। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी किस्म की कोई जरूरत पेश आती थी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा पेश रहा करते थे। चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माली ताउन दरकार हो या फिर जानी ताउन दरकार हो, तो यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा पेश रहा करते थे।